الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض. أنت الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. رضينا بالله ربا. بسم الله والحمد لله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير وشر المعصية الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر المعصية الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر المعصية الله. آمنا بالله واليوم الآخر إلى الله يؤذن وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر إلى الله يؤذن وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر إلى الله يؤذن وظاهر. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلى الله المسلمين شرف الله شر الماضين. أصلى الله المسلمين شرف الله شر الماضين. أصلى الله المسلمين شرف الله شر الماضين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يربي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يربي يغفر ويرحم.
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مانع به اغفر لي وارحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرف وبر ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا وارض بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة في سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن أرواح وإخوان من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين أن الله يعلم درجات في الجنة ويرفعنا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفاتهم من دين ودين والآخرة. واللهم ارزقنا محبتهم وارزقنا على ملتهم وانشرنا بزمرتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وسيد وابن سيدنا بكر ووجه محمد بن علي بعد منصوري وابراهيم ثم إلى أبي الشيخ أبو بكر بن سالم ومنصوري وابراهيم ومن سادتنا علي أبي أن الله يعز الرجال من الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وينفعنا ببركاتهم أسرار من وعلم برحمته مني ونبات من الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا محبتهم وارزقنا على الملة واشفنا بزمرة من سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة تجعل مؤسساتنا سورياتنا إنما كان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعز الرجال بالجنة وينفعنا ببركات من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامتهم ونباتهم الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا محبتهم وتوبة على ملتهم واشرنا بزمرتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة له كتب العنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ الفارس ثم إلى روي كتب الإرشاد ومسلمات البلاد والإمداد الحبيب عبد الله بن الحجاج وصيم أبو رحمه الله عن درجات من جنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعليهم وكراماتهم ونباتهم الدين والدين الآخرة. اللهم ارزقنا محبتهم وارزقنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البادة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا بالدين وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن يقينا وإياهم شر الظالمين وشر الحاسدين وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم رسوله على ما يؤمن به ورسوله والحجاج المسافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله يبلغ مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بخير رب وعافيته وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم المسلمين بخير ورب وعافية وأعلمنا وعليه أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا بنا ويقيم مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا الله من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وأصحاب المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا وما معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك وادي من كل خير ومفضل بكل خير ومعطي كل خير من رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تدك ستر علينا يتهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بها وصل خادما يا الله بها يا الله بها يا الله بها وصل خادما يا الله بها يا الله بها يا الله بها وصل خادما. يا آمن الخائفين آمنا ممن نخاف. يا آمن الخائفين سلمنا ممن نخاف. يا آمن الخائفين نجنا ممن نخاف. يا آمن الخائفين آمنا ممن نخاف. يا آمن الخائفين سلمنا ممن نخاف. يا آمن الخائفين نجنا ممن نخاف. يا آمن الخائفين ممن يا آمن الخائفين آمنا ممن نخاف. يا آمن الخائفين سلمنا ممن نخاف. يا آمن الخائفين نجنا ممن نخاف برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم. الفاتحة من القبول وتمام الوصول مع وصل شان الله إلى الموطن وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دافعا لكل شر جالبة لكل خير إننا ولأحبابنا ومشايخنا ومعلوة بالعافية
وعلانية أن الله تعالى ينوّر قلوبنا، وعلانية أن الله تعالى ينوّر قلوبنا، وعلانية أن الله تعالى ينوّر قلوبنا وخوالبنا مع الأولى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، الموت على دين الإسلام والإيمان، الموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولديتنا جامعة يكون التصالح محمد الشريف سن إلى سيدنا رسول الله ولسيدنا رسول الله وصحبه سيدنا رسول الله وصحبه سيدنا رسول الله المهاجر مع رسول الله وتبع مسلم الخيام جميع شيخنا ومعلمنا ووالدينا وجدنا وجداتنا أخواننا وخالتنا وعمنا وعمتنا جيران وصلنا ولمن أحب وسن إلينا ولد الحق واجبت علينا ولمن هل الخير ولمن أحسن بالدعاء يا مؤمنين ومؤمنات المسلمين والمسلمات خصوصا إلى كتب العالم بحميد محمد بن محمد الغزالي وبرحال سيدي أبي الله وصلى الله خمس الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم وسلمان المدني وخليفة مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري وأصول وفروعه ثم إلى المهاجر الله أحمد بن عيسى سن الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف فبكر السكراني بن عبد الله الدرس الأكبر بكر بن عبد الله الدرس العدني ثم إلى الحبيب عمر مخضار سبكر بن سالم بن هذا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ البارك أحمد بن ناصر بن عبد العطاس ومن بارك وخذ بالإشاء تقصي بلاد الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد قطب العبد علي بن محمد بن حسين الحبشي محمد بن سعيد بن سديس الجزولي محمد بن محمد العازم الشيخ أحمد البدوي وأحمد الرفاعي إبراهيم الدسوقي إمام التصوف جنيد البغدادي إمام التدبر من سر الماتريدي أبو حسن العاشري إمام الفقهاء محمد بن إدريس الشافعي خليفة إمام النووي إمام الرافعي ثم إلى روي الحبيب حسين بن أبو بكر أيضا بن بات عبد الصالح الحميد تنقل محمد بن حسين بن المجاهد وعلي بن محمد بن صلى الحبيب حسين حداد إمام جعفر بن الشيخ النسقب بسرعة إمام قطب الغاث الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقيف كرسي وصوري ما قرائم إلى روي الحبيب محمد بن أحمد المهضار من دروس الحبسي محمد بن حداد بن أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس أبي عبد الله بن سلمان العطاس بن علي بن محمد بن حداد بن علي بن حسين العطاس بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وأبي علي بن جعفر إدريس من رسول محمد الباني بن وسيدنا عبد الصمد الشيخ جسمان الشيخ عبد المنجري بن بسروات وسجل سمن هجي مولي سقم الجسن سمن عبد الله الشيخ هجي مسن هجي مولي سمن الله الشيخ ثم إلى الشيخ هجي مسن هجي مولي سمن الله الشيخ عن شعراني عارف شيخ بشورة علي بيجون برا سيد محمد سلمان الباريسي كان وسيد محمد أمين كتب من حسن الشيخ على الملازم العربي محمد زين عبد الله وجل المؤمن تعالى من جعل جبر عبد الرجال عبد الرجال جدنا هجي سلمان الدين الخالين المظلم العين سلمان العين الواتي جنة بني نصر من هجي بغير يعني سلسلة محمد بن علي بن عباس الملك المكر حسن بن بكر عطاس أبو سيف حبي حسن عبد الله الشاذلي والحبيب محمد بن سلمة الخضار محمد علي بن علي بن محمد بن حفص الإخوان أحمد بن علي بن محمد بن حفص الزهراء وأولاد حبيب حسين بن أحمد بن علي بن محمد الحبسي وثم إلى حبيب عثمان بن أبي طالب شعر بن عبد الرحمن كلندن بن عبد الله بن عبد المطلب المدني وسيد بن قابوس بن عبد الله الشعراني من أبي حبيب بن أبي باسم بن سير الحبسي محمد الحبسي وأبي علي بن حسن الحبسي محمد إبراهيم الحبسي من أبي حبيب محمد الحداد المؤمن الحداد بن عبد القادر بن جدة من أبي الشيخ بن أبي وآخر حبيب محمد بن حبيب عبد القادر الفقيه بن عبد الله بن عبد القادر وكيل بن بعبد الله محمد خلق قسم المسجد برسل بن سلوكية من أبي عبد القادر محمد بن أحمد الحداد مسلم محمد بن المنذر المسوس بن قادر بن النووي من ثاني زين مسلم علي بن عبد الله بن جريشان ثم إلى الحبيب محمد رشد البيتي والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطر من شيخنا ومعلمنا ووالدينا ووالدهم وأمهاتنا وأمهات المؤمنين المسلمين أجمعين من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات من الجنة وينفعنا يا الله بأسرارهم وينفعنا يا الله بأسرارهم وينفعنا يا الله بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامة بالدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنه والرسول صلى الله عليه والراء وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يرزقنا سبيل سقامها بنصر الخاتمة ثمن سقامها بنصر الخاتمة ثمن نصر الخاتمة وأن الله تعالى يرزقنا فحم النبيين وحب المرسلين وحسن الخاتمة بعمل وعافية والسلام بسر النبي وبآل النبي وعلمنا بسر الصالح وعلمنا من شيخنا ومعلمنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تعالى نستعين صلى الله عليه وسلم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrillah, sama-sama kita ucapkan kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pembacaan manaqib seorang aulia besar, seorang aulia yang diberikan oleh Allah kemuliaan yang tinggi, yaitu beliau yang bernama Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, penyusun daripada Ratibul Haddad dan Wirdul Latif, dan banyak kitab-kitab yang disusun oleh beliau. Dengan sebab Allah memberikan kemuliaan ilmu kepada beliau, dan dengan sebab Allah memberikan keistimewaan ibadat yang tinggi, yang hebat, dan akhlak yang mulia terhadap beliau. Akhlak dan perangai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bertubuh tinggi dan besar. Warna kulit beliau putih, nampak pada wajahnya wibawa dan tenang. Penyakit judari yang ia tertimpa tidak nampak pada wajahnya, yang menyebabkan kebutaan pada kedua matanya sejak kecil. Ia suka tercium. Bala ia merasa senang, wajahnya akan berseri-seri. Yang menyebabkan kebutaan pada kedua matanya sejak kecil. Ia tersenyum bila ia merasa senang, wajahnya akan berseri-seri laksana bulan purnama. Jadi beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan ujian penyakit. Kalau kada salah judari ini bahasa kitanya kacacar, sampai mengenai kepada mata beliau. Akhirnya beliau mulai lagi kecil, mulai lagi kanak-kanak, itu mata beliau tidak bisa melihat, namun hati beliau yang terang benderang. Nah, itu ujian bagi orang-orang soleh, orang-orang wali. Mereka dibersihkan Allah selalu daripada dosa dan kesalahan, dan menyebabkan terangkatnya derajat beliau dengan sebab Allah memberikan ujian dengan kesabaran yang dihadapi oleh beliau. Jadi Allah memberikan ujian kepada wali itu untuk mengangkat derajat. Dan majelisnya penuh dengan ketentraman dan ketenangan. Jadi orang-orang saleh itu apabila majelisnya dibuka, orang yang hadir di sana merasakan ketenangan batin. Karena hadirnya orang itu selalu perasaannya kepada Allah. Tenang orang yang duduk hadir di majelis ini. Serta wibawa yang tinggi. Di masa majelisnya tidak ada yang berani berbuat sia-sia, baik omong kosong atau menggerakkan anggota tubuh tanpa arti. Seakan-akan kepala mereka dihinggapi oleh burung. Daripada saking berdiamnya orang nak hadir situ, sampai burung ini kadang mengenal orang ini manusia atau patung. Sampainya burung tadi bertinggir atau berdiam di kepala orang-orang yang hadir di sana. Daripada saking khusyuknya orang mendengar sidin, pengajian sidin dan amalan yang diirit sidin.
menunjukkan orang yang memimpin itu majelis tentram jiwanya karena dekatnya kepada Allah. Jadi terbawa kadedenang begawian sia-sianya di majelis sidin, samuan hatinya khusyuk kepada Allah. Apa sebabnya? Itu biasanya pimpinan majelisnya yaitu bujur-bujur terarah perasaan dan hatinya kepada Allah. Nang kayak orang menyupir motor tah, apabila supirnya kada kakaruan, biasanya penumpangnya pun ketakutan atau kada kakaruan juga. Tapi apabila biasa supirnya tuh tenang, menyupir bagus caranya, maka penumpangnya itu guringan kenyamanan atau tenang daripada kenyamanannya tadi. Nah itu juga satu pimpinan sembahyang kah, imam kah, atau misalnya pimpinan maulid kah, atau pimpinan ilmu mengajar ilmu kah, pimpinan majelis kah, hendak mengetahui orang itu nang memimpin hatinya tersambung kepada Allah, lihat nang hadir di situ. Kayak apa? Khusyuk kada, tenang kada, bedi tentram kada. Bila nang hadir di situ merasakan ketenangan, kekhusyuan, maka menunjukkan si pimpinannya itu benar-benar khusyuk, khudu, ta'alluq atau kontak batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali panglas idin. Dan majlis Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, murid-muridnya duduk bersila. Ada juga yang duduk dalam keadaan iftirash. Iftirash itu dan tawarruk, yang kayak sembahyang Pak. Jadi duduknya macam-macam, ada yang bersila boleh, ada yang duduk tahiyat awal tuh boleh, ada yang duduk yang kayak tahiyat akhir ini bisa juga. Hanya bagus-bagus secara duduk kan bagus kan? Bersila bagus juga duduk nih. Duduk yang kayak tahiyat awal tuh bagus juga, duduk yang kayak tahiyat akhir tuh bagus juga. Rapi-rapi, bagus-bagus duduknya, beradab-beradab, tenang-tenang pulang orangnya. Murid-muridnya sangat beradab terhadap Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan tidaklah datang seorang dan tidaklah datang seorang tamu pun juga ke majelisnya, melainkan dihormati. Dan Imam Abdullah Haddad menanya tentang kabar keadaannya tamu tersebut. Jadi apabila ada tamu ke majelis ini, dihormati sedikit, dimuliakan sedikit, ditakuni kayak kabar, dipandiri, dihargai maksudnya. Ada yang tamu tuh kada dihirami, tuh ada tamu diperhatikan bila ada ke majelis ini. Cumalah tadi kembali ke pembicaraan tadi. Apabila majelis nang memimpin maulidnya, nang memimpin pengajiannya, atau jadi imamnya dan sembahyang khusyuk hatinya kepada Allah, hadir hatinya kepada Allah, maka hati-hati nang di situ pun taubat khusyuk dan hadir juga kepada Allah. Kecuali hati nang memang kuat benar halangannya, atau riget benar, kotor benar, itu nang bisa kada tersambung, itu nang merasa kada tenang, itu nang merasa gelisah. Jadi jangan lihat sangka juga kita. Kalau misalnya kita duduk di majelis, aku nijir kada tenang di sini, asa kada nyaman, berarti gurunya nih kada bujur memimpinnya. Jangan, mungkin hati seorang nang banyak dosa. Karena hati nang banyak dosa itu lambat hatinya mengingat Allah, lambat tersambung kepada Allah. Karena kotoran dosanya itu nang menjadi penghalang hatinya tembus kepada Allah. Jadi jangan. Cuma kebanyakannya apabila orang hati nang bagus, orang hati nang bersih, nang kada tapi banyak dosa, kan hati itu banyak dosa sebab anggota nang di luar nenek. Nang menyebabkan hati itu dosa, nang menyebabkan hati itu jahat, nang menyebabkan hati itu kotor akibat dosa telinga, dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa paruh, dosa kamaluan, dosa kaki, dan dosa hati itu sendiri. Akibat dosa-dosa itu nang menyebabkan kotornya hati, kada bersihnya hati, jadi susah mendapatkan pandangan hatinya itu kepada Allah. Lambat hanya tembus pandangannya kepada Allah.
terkecuali biasa yang paling cepat menembus hatinya itu kepada Allah, di antaranya hadirlah di majelis aulia Allah. Jadi hadirnya di majelis aulia Allah itu adalah membersihi batin atau hati nang kotor-kotor tadi. Sekali hadir gelisah, 2 kali hadir gelisah, 3 kali hadir gelisah, hadir terus, insya Allah bersih kita. Jadi pertama tadi, jadi kalau pimpinannya itu memang hatinya ta'alluq kuat kepada Allah, kehadiran hati pimpinannya itu kepada Allah luar biasa, maka nang hadir nang dibersihi Allah, nang hadir di situ nang sedikit saja gangguan hatinya akan bersih, akan ingat kepada Allah. Kecuali hati-hati nang memang luar biasa kotornya atau dosanya, baru di situ kada merasa tenangnya. Tapi kalau rajinan, akun juga bagus juga. Bagus juga itu. Yang penting hadir. Jadi orang kadang-kadang kada paham, kada mengerti. Ada yang mantangan sudah tamat sekolah, indah lagi hadir ke majelis. Ada yang mantangan sudah lawas mengaji, indah lagi hadir ke majelis. Padahal hadir di majelis itu, hadir di majelis yang di situ dibacakan zikir, dibacakan kitab, dibacakan salawat. Di situ fungsinya, keuntungannya di samping dapat ilmu dan dapat pahala dan dapat keberkahan dan dapat kebersihan diri dan hati daripada dosa. Karena kotoran dosa, kotoran hati itu cepat datangnya karena sumbernya banyak, talingan, mata, muntung, tangan, betis tadi, kamaluan balik. Nah, sumber penyebabnya penyakit hati, kotornya hati yang menyebabkan lambat tembusnya pandangan kepada Allah, itu sumbernya banyak. Dan tapi pulang ada pembersih yang paling cepat, yaitu adalah hadirnya kita di tempat-tempat yang di situ dibacakan hukum-hukum Allah, ilmu-ilmu Allah, salawat kepada Rasulullah, zikir dan tasbih dan lainnya, dan ingat kepada Allah, dan ingat atau mempelajari cara-cara hidup sesuai dengan yang diridhai Allah. Hadirnya di tempat itu adalah pembersih hati yang paling cepat untuk mendapatkan kebersihan yang menyebabkan cepat tembusnya hati kepada Allah. Jadi berharga benar sebenarnya bagi orang mengerti hadis ini, hadir di situ. Biar guringnya dulu. Dan adalah setiap yang hadir di majelis Imam Abdul Haddad, mereka lupa akan dunia dan seisinya. Daripada asiknya, raminya. Daripada asiknya, raminya, tenangnya, khusyuknya kepada Allah. Kada ingat di dunia lagi. Kada ingat kada ingat masalah-masalah dunia lagi. Padahal utang banyak misalnya. Padahal anak bini menyakitkan. Hadir di situ hilangan semua itu. Itu majelis yang berberkat. Itu majelis yang tersambung dengan ridhonya Allah. Itu majelis yang di situ banyak hadirnya aulia-aulia Allah. Apabila kita masuk ke sana, kita mendapatkan ketenangan batin yang diberikan Allah secara sir tadi atau rahasia. Terkadang orang yang lapar datang ke majelis itu, ia tidak merasa lapar lagi daripada nikmatnya hadir majelis itu. Dan orang yang sakit datang ke majelis itu, ia tidak merasa sakit. Dan orang yang berduka akan hilang duka citanya. Mereka tidak ingin majelis itu selesai. Karamian sejam ke 2 jam masing mengajar. Berapa jam masing mengajar, tak ada yang berisahnya, tak ada yang hendak buliknya. Siapa yang maju, siapa yang masuk di dalam majelisnya yang ada, di situ merasakan kenikmatan. Di situ merasakan ketenangan. Di situ merasakan asyiknya hubungan kepada Allah. Di situ merasakan hilangnya perasaan kekacauan urusan-urusan dunia ini. Kenapa? Karena orangnya, pimpinannya, Habib Abdullah Haddadnya adalah orang yang diliputi oleh rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu tak 4 dia yang lain. Ibarat orang telah kayak misalnya kita nih ditumpahin, kita nih misalnya di Ruaki Banyuk, nah sekitarnya ini karena besarnya juga, maka itu kita berada di hadratnya, di sampingnya orang-orang soleh,
di samping orang-orang wali, mereka yang selalu diberi Allah rahmat, mereka yang selalu diberi Allah keridhaan, mereka yang selalu diampuni Allah, kita nanti ada di sekitar itu mendapatkan semacam itu juga. Makanya tadi salah satu jalan untuk mendapatkan kebaikan yang paling cepat dan keampunan yang paling cepat, keberkahan yang paling cepat, rahmat yang paling cepat adalah hadirnya kita di hadratnya atau di majelisnya atau di sekitarnya orang-orang aulia, orang-orang saleh. Karena mereka lah sambungan untuk mendapatkan semua apa-apa yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang disayangi atau yang dicintainya. Orang-orang ahli dunia kadang mau coba parah orang ahli maksiat, tapi biarkan karasi ada Allah. Jadi situ pengobatnya adalah Al-Imam Abi Abdullah Al-Haddad yang mengkitab seseorang yang sesuai akal mereka masing-masing dan menempatkan mereka sesuai tempat mereka masing-masing. Apabila ada orang mulia datang ke majelisnya, ia memuliakannya. Sekalipun orang itu mulia menurut aturan ukuran agama. Yasin bilanya ada tamu tak nang dimuliakan orang, walau kemuliaannya itu sebab dunia bukan sebab akhirat, tetap saja memuliakannya. Nah, ada orang misalnya bilang ke majelis sidin, orang itu dihargai orang, dimuliakan orang, bukan karena ilmunya, bukan karena ibadatnya, itu pasti sudah. Tapi karena dunianya orang menghargai oleh, tetap sih memuliakan. Kenapa ya jadi kayak itu? Karena bukan memandang kepada makhluknya, tapi memandang kepada yang memberinya itu. Siapa yang memberinya? Allah. Apabila ada yang datang kepadanya orang hina, ia pun menghiburnya dari golongan orang-orang fakir dan miskin. Dan ia menanya tentang hajat dan keperluan mereka. Ada orang datang lawan sidin, orang-orang yang dianggap orang hina, di antaranya orang-orang fakir miskin, sidin menghibur kedatangan mereka itu. Dihibur sidin datangnya dan ditakoni sidin apa? Kamu ini perlu apa? Hendak apa? Takoni sidin. Jadi orang itu terhibur dan gembira, senang hatinya bertemu dengan beliau. Ia menanya tentang hajat mereka dan Imam Abi Abdullah Haddad berusaha menunaikannya. Tulisakan sidin kehendaknya itu. Dan ia mengatakan, "Lau 'alimal khalqu ma afadallahu 'ala qalbi minar rahmati lahum, lama taraku ay lahu syai'an. Walakin Allah azza wa jalla yalbisu awliya'ahal haibata fayamtani'u anhumul khalqu." Artinya seandainya mengetahui para makhluk sesuatu yang dilimpahkan Allah Ta'ala atas hatiku dari rasa rahmat kepada mereka, mereka tidak akan meninggalkanku walau sekejap. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan wibawa kepada wali-walinya sehingga para makhluk itu menjadi segan mendekat kepada mereka. Ujar Habib Abdullah bin Al-Haddad, seandainya orang-orang tahu lawan hatiku ni liwar panyayangannya, liwar pengasihnya, niscaya orang-orang itu kadang mau berjauh lawan aku kalau sekejap. Tapi Allah menghendaki wibawa lawan aku, tapi Allah menghendaki wibawa kepada seluruh aulia sehingga mereka itu rasa segan, rasa takut, rasa malu, rasa kada nyaman karena wibawa yang diberikan Allah kepada aulia. Padahal aulia itu luar biasa sayangnya, luar biasa pengasihnya, luar biasa penyayangnya. Jadi artinya kenapa ya? Setiap aulia pasti ada perasaan yang kayak itu tadi. Jadi mun hati tak ada penyayangan, ada perhatian kasih sayang lawan makhluk Allah, berarti itu bukan termasuk golongan orang-orang soleh, bukan termasuk golongan orang-orang wali. Ini jangan lawan anak aja kada penyayangan, buktinya kada diperhatikan kesalahannya. Orang sayang itu kan bila salah ditegur, bila kada benar diluruskan, apabila benar didukung, itu orang sayang. Orang sayang itu apabila akan selamat, itu didukung, diperhatikan. Apabila orangnya cagar celaka, itu dibimbing dan diberi nasihat dan diarahkan kepada kebaikan, itu tanda sayang. Ya lihat orang-orang wali dah, orang-orang saleh. Orang-orang wali, orang-orang saleh itu tidak ada kehidupan mereka itu kecuali untuk kebahagiaan mereka dan orang lain, keselamatan mereka dan orang lain, keberuntungan mereka dan orang lain.
Itu aja. Kadang nang tinggal sidinnya aja ada. Kadang nang sampai sidinnya aja panyanya. Kadang sampai sidin aja hendak selamat. Kadang sampai sidin aja hendak untung. Kadang sampai sidin aja hendak bahagia. Tapi hagan sidin dan hagan kurang banyak. Daripada saking luasnya kasih sayang orang-orang saleh itu. Itu hati-hatinya orang wali itu, orang-orang saleh. Coba lihat. Gawiannya tuh akun habis duit. Asal orang tuh baik, selamat, untung. Akun lapah, awak sidin lapah benar, duit sidin banyak habis demi untuk kebahagiaan sidin dan kebahagiaan orang lain, demi kebahagiaan sidin dan kebahagiaan Rasulullah, demi keuntungan sidin dan keuntungan orang lain, demi keselamatan sidin dan keselamatan orang lain. Coba lihat, setiap aulia, setiap orang soleh, mereka itu berkorban dengan tenaga dan harta untuk kebahagiaan, keselamatan, kenyamanan dirinya dan orang-orang lain. Seluruh wali, seluruh orang soleh kayak itu. Jadi misalnya tinggal mengaji telah alim sudah, tapi kada tahu lawan orang lain, malah orang lain itu dijadikan kesempatan untuk kebahagiaan seorang kada memberi kesempatan untuk kebahagiaan orang, itu belum mendapat makom nang mulia yang dikena. Kada bisa seseorang mendapatkan kasih sayang dari Allah selama orang itu tidak pernah merasakan sayangnya dengan makhluk nang lain. Tidak bisa merasakan seseorang itu cintanya Allah terlebih kecuali kecintaan seseorang itu kepada orang lain luar biasa. Jadi kalau kita hendak dicintai Allah, cintailah orang-orang nang lain. Kita hendak disayangi Allah, sayangilah orang-orang nang lain. Kita hendak diperhatikan Allah, perhatikanlah orang-orang lain dengan kebaikan. Kita hendak dihormat, kita hendak dimuliakan Allah, muliakan dan hormatilah orang-orang yang lain. Itu jalannya tuh. Dan adalah Al-Imam Abi Abdullah Al-Haddad, ia memperlakukan orang-orang dengan lemah lembut. Maksudnya kada dengan kekasaran kada. Dan ia sosial terhadap mereka itu, pemurah. Nah, dan ini sifat. Ada aku pernah membaca di dalam tulisan saya atau seorang aulia. Ujar segan, man arada, barang siapa dikehendaki seseorang, barang siapa dikehendaki Allah seseorang itu, barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala seseorang itu mendapatkan kecintaannya Allah, maka seseorang itu ditakdirkan Allah sebagai makhluk nang pamurah. Itu. Barang siapa nang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu dicintainya, maka terlebih dahulu Allah mengirim di dalam hati orang itu pemurah, sosial, kada pelit, kada titik. Apabila orang itu sudah dijadikannya pemurah, sudah dijadikannya tidak bakhil, sudah dijadikannya pemberian, sudah dijadikannya panulungan, maka disitulah seseorang hambanya tadi akan mendapatkan kecintaannya. Namun sebaliknya, sepaling nang dimurkai oleh Allah seseorang itu adalah seseorang nang umurnya tua, namun kebakhilannya terus makin menjadi. Jika bahasa kita kampung tuh, makin betuha makin bepitih. Padahal banyak benar Tuhan memberi nikmat loninya sudah. Diberi Tuhan nikmat umur panjang, diberi Tuhan nikmat rezeki banyak. Sudah ngaran Tuhan ngarannya, tapi masih aja bakhil lagi. Banyak mendapat nikmat sudah diberi Allah Ta'ala, kemudian para pulang lawan mati, ya maka bakhil lagi. Ini paling buruk Allah kepada seseorang yang makin tua makin menjadi kebakhilannya. Maka biasanya tabiat Tuhan itu mulai lagi anom. Bila anom tak biasa bakhil, kas mereka Tuhan. Makanya hendak latihan tuh mulai lagi anom. Setiap wali dan syaratnya orang jadi orang saleh, orang wali itu pamurah. Ada mun mengharap diurang gawian. Mentang-mentang seorang jadi orang yang dihormati orang, yang dimuliakan orang, sambut terus duitnya orang beri. Seorangnya ada mau keluar, ngitung ngarannya ada jadi wali. Sehebat apapun orang yang bisa menerima pemberian orang itu, sehebat apapun seseorang yang kebisanya sekedar menerima pemberian orang, namun dia tidak pernah memberi orang, itu tidak akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat, dan tidak akan mencapai kedudukan salih dan aulia. Ini yang dihitung itu bukan kesugihannya, tapi pemurahnya.
Nang dihitung hebat itu bukan sugihnya, bukan nilai hartanya, tapi pemurahnya itu nang dihitung. Nang dihitung hebat, nang dihitung mulia, nang dihitung istimewa. Pemurahnya bukan sugihnya, sugihnya ada lagi nang sugih. Misalnya di daerah kita nang paling sugih berapa bisa harta? 50 miliar. Oh, kalau tertanding misalnya ke Jakarta situ banyak lagi nang triliunan di Jakarta. Oh, nang di Jakarta tertanding melawan nang di luar negeri. Oh, banyak lagi nang di luar negeri itu sampai ratusan triliun di Jakarta. Karena tertanding lawan nang lain malah tertanding Allah Taala. Oh, ada artinya. Jadi kalau kita hidup hendak sugih pasti akan sugih. Tapi kalau kita hendak jadi orang baik pasti diberi Tuhan baik dengan sifat pemurah tadi. Jadi hidup kita nih kalau hendak kita orang yang mulia, kada akan mulia. Kita nih hendak di hidup kita nih misalnya supaya kita menjadi orang yang sugih, kada bakalan sugih karena siapapun makhluknya itu sudah dicap Allah antumul fuqara. Sudah, engkau itu ya Tuhan tak miskin berkah. Jadi kayak Pak hebatnya orang tuh duitnya itu tetap miskin hakikatnya. Buktinya, ia diberi juga, ia dapat juga. Jangan yang bisa bola seorang kasugihan memang sugih, tapi jangan bisa juga bola seorang dropnya mencari, ia diberi. Berarti miskin juga kan? Ia menerima alasan orang lain kepadanya. Oh, padahal sin alim benar sudah. Alim benar sudah sidin nih. Ahli ibadatnya ibadat sidin luar biasa, ilmu sidin luar biasa, murid sidin luar biasa. Sudah. Kemuliaan sidin tinggi benar, pangkat kewalian sidin hebat benar, sudah. Namun tetap menghargai pendapat-pendapat orang lain. Ini akhlaknya orang-orang soleh. Ada bang mentangan sudah jadi guru, oh kada pakai lagi nang lain. Mentangan jadi guru, kada perlu lagi nang lain. Mentangan jadi guru, kada menghargai orang lain lagi. Gurunya seorang kada dihargainya, uitamnya kada dihargainya. Ini kada jadi orang hebat. Walaupun orang lain menghargai, tapi Allah tetap menghina. Karena ini bukan jalurnya orang yang mulia, bukan jalannya orang yang soleh. Setiap orang yang mendapatkan kemuliaan yang asli dari Allah, setiap orang yang mendapatkan kesalehan dari Allah, itu jalannya pasti jalan kayak ini. Bagaimanapun kemuliaannya, bagaimanapun kewaliannya, bagaimanapun keilmuannya, bagaimanapun ibadahnya, tetap arti menghargai orang itu sudah menjadi tradisi dalam kehidupannya, bukan didasari dengan kesombongan hatinya dengan sebab melihat kehebatan yang diberikan Allah tadi, tapi malah menyebabkan ketawaduannya dengan sebab yaitu ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Dan ia memperhatikan kepada mereka itu semua, baik mereka orang-orang yang baik atau orang-orang yang jahat. Orang yang baik tadi didukung, didoakan supaya istiqamah. Itu caranya. Kalau kita menghadapi orang-orang yang baik, kita mendapati, kita menemui, kita mendoakan mudahan kebaikannya terus menerus dan diterima oleh Allah. Itu. Kita melihat orang baik, ya Allah berikan istiqamah dan kabul atas kebaikan yang berbuat atas mereka itu. Kita melihat orang atau bertemuan orang yang kada baik, ya Allah ampuni dosanya dan berikan hidayah dalam kebaikan, dalam istiqamah dan engkau terima. Itu. Jadi lawan orang itu karena jihadnya. Ini kita itu lawan siapapun disuruh berbuat baik, tapi jangan mencari kebaikan orang untuk kita. Kita dengan siapapun disuruh berbuat baik. Dengan orang baikkah, dengan orang jahatkah, dengan orang muslimkah, kada muslimkah, disuruh berbuat kebaikan. Tapi jangan mencari kebaikan orang untuk kita. Kalau melihat kebaikan orang itu bagus, tapi jangan mencari-cari kebaikan orang lain untuk kita. Silahkan kita berbuat baik dengan siapapun, tapi jangan mengharap kebaikan orang lain untuk kita. Karena kita berbuat baik untuk orang yang hasilnya kita harapkan dari Allah, bukan dari orang itu. Karena namanya orang baik lawan orang itu bukan orang itu, namun Allah. Jadi yang menghasilkan itu Allah juga. Karena jangan nerima ke orangnya, salah. Dan pandangan kasih sayang dan rahmat sempurna dan adalah daripada sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia warisi oleh Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Tidaklah nampak akhlak Imam Al-Haddad melainkan itu pada kesempurnaan imannya juga.
Tidak ada sesuatu gerak dan diam Sidin kecuali sesuai dengan gerak dan diamnya Rasulullah. Tidak ada gerak dan diamnya Sidin Abdul Adad kecuali memang sesuai dengan gerak dan diamnya Rasulullah. Tidak bisa mendapatkan seseorang itu kemuliaan dari Allah, keistimewaan dari Allah, kesalehan dan kewalian dari Allah, terlebih kecuali sempurna menuruti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin tinggi, semakin banyak meniru Rasulullah, semakin tinggi mendapatkan kedudukan dari Allah. Semakin tinggi, semakin banyak menuruti akhlaknya Rasulullah, semakin mulia seseorang itu di hadirat, semakin diberikan Allah kemuliaan, semakin dicintai Allah seseorang itu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang hendak dapat kemuliaan dan kesalehan dari Allah itu nang lepas dari jalur akhlaknya Rasulullah, kadang-kadang akhlaknya lah yang diturut. Bagaimana akhlak Rasulullah dengan Allah? Bagaimana akhlak Allah, bagaimana akhlak Rasulullah dengan Allah, bagaimana akhlak dengan Allah, bagaimana akhlaknya Rasulullah dengan hamba Allah. Jadi akhlak Allah tah dengan Rasul, akhlak Rasulullah tah dengan Allah kayak apa? Beliau non-stop taatnya, non-stop ibadahnya, non-stop pengabdiannya. Kemudian pula bagaimana akhlaknya Rasulullah itu dengan hamba-hamba Allah? Non-stop memikirkan kebahagiaan dan kebaikan hamba-hamba Allah. Ada henti-hentinya Nabi itu berjuang dengan pikiran beliau, dengan doa beliau, dengan tenaga beliau untuk kebaikan dan kebahagiaan hamba Allah di dunia dan di akhirat. Ada henti-hentinya perjuangan beliau untuk takarrub, untuk dekat, untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelakuan Sidin selalu baik kepada Allah dan kelakuan Sidin selalu baik kepada hamba Allah. Perjuangan kayak itu saja. Aulia-aulia pun mengikuti cara mereka kayak itu. Sebagaimana yang telah dia sabda Nabi sallallahu alaihi sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Hadisnya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya sepaling sempurnanya iman seseorang adalah sepaling bagus akhlaknya. Karena orang berakhlak itu pasti berilmu, tapi belum tentu lagi berilmu itu bisa berakhlak. Ya, bila berilmu itu pasti berakhlak. Kalau misalnya, nah kita kan kita memikirkan ilmu aja, yang penting akhlak, tidak bisa. Karena hasil daripada pengamalan itu ilmu, disitulah namanya akhlak. Jadi kada bisa kada ilmu. Hasil daripada mengamalkan ilmu, hasil daripada mengamalkan pengetahuan agama, itulah namanya akhlak kepada Allah dan pengetahuan. Kan ada di agama itu, ada di ilmu agama itu aturan lawan Allah kayak apa, aturan lawan makhluk Allah kayak apa, ada. Kalau aturannya ada akhlak dah. Akhlak tasawuf yang bilang pentingnya. Akhlak kepada manusia. Kemudian akhlak kepada manusia, kemudian adabnya kepada Allah kayak apa. Itu kan ada aturannya di agama. Kalau sesuai dengan aturan agama, orang mengamalkan aturan-aturan agama untuk menghadapi Allah. Orang mengamalkan aturan-aturan agama untuk menghadapi hamba Allah. Itu namanya orang yang mempunyai akhlak. Semakin banyak ilmu yang dipelajarinya, semakin diamalkannya ilmu tadi, berarti orang itu semakin tinggi akhlaknya. Semakin tinggi akhlaknya, semakin hebat, semakin sempurna keimanan orang itu. Jadi kada bisa kalau misalnya penting akhlak yang diutamakan ilmu aina, jangan, kada bisa. Modelnya dapat akhlak itu karena ilmu. Karena ilmu itu adalah buah, akhlaknya itu buah, akhlak itu buahnya ilmu. Tidak bisa mendapatkan akhlak yang baik kecuali ada ilmunya. Cuma berapa banyak orang yang ada ilmu tapi kada ada akhlaknya. Tapi semua orang yang berilmu pasti ada akhlaknya. Karena akhlak itu sebab ada ilmu. Ada bisa berakhlak, orang itu enggak ada ilmunya.
Nah, lalu diamalkan. Kan kita ada kalau rajin pelajaran kelas 2 ibtidaiyah, bagaimana lawan abah, bagaimana lawan mama, bagaimana lawan dangsanang, bagaimana lawan jiran, bagaimana keluarga dekat, bagaimana lawan siapa lagi ngarannya, sahabat yang jauh-jauh, lawan jiran yang kayak apa hubungannya. Itu ada malaikat kayak apa, lawan nabi-nabi kayak apa, lawan kitab-kitab Allah kayak apa, ada kan semua aturannya itu. Itu mau diamalkan dipakai, kemudian ada dengan Allah kayak apa, harus husnudzon billah, husnudzon lawan Allah, kemudian harus mengingat Allah, harus mengabdi terus kepada Allah, jangan mendekati larangannya, harus selalu melaksanakan perintahnya. Itu akhlak lawan Allah. Ulang, akhlak lawan manusia dijalankan, akhlak lawan Allah dijalankan. Di mana dasarnya? Ilmu. Akhlak lawan Rasulullah bagaimana? Kan ada, semua sudah ada pelajarannya. Jadi kalau kita hendak mendapat iman yang bagus, iman yang sempurna, berarti hidup kita itu harus berakhlak. Berakhlak itu jalannya harus belajar. Karena pelajaran ilmu itu yang menjadi nilai akhlak apabila dipakai atau diamalkannya. Makanya kan apabila orang tuh alim, kelakuan kada bagus, jahatnya pandangannya. Kenapa? Karena itu hina, karena akhlaknya ada. Orang telah berduit, orang tak kada berilanja, orang tak kada belanja, karena kada berduit itu wajar. Tapi kalau orang tuh banyak berduit, kada belanja, lalu lapar, itu aja kurang ajar. Itu juga orang tak kada baik karena kada berilmu, ya salah. Tapi kada seberapa salahnya dibandingkan dengan orang berilmu tapi salah. Karena ia sudah tahu. Tapi kada mengamalkan. Karena ada peluang orang tua kayak apa. Adalah Imam Habib Abdullah Haddad. Jadi Habib Abdullah Haddad itu akhlak sidin pertama tadi. Lawan orang sangat menghargai. Hadirnya di majelis sidin itu merasa kehadiran hati orang kepada Allah. Duduk di majelis sidin situ orang hilangan perasaan dengan perasaan dunia, tapi hanya terfokus kepada Allah, kepada agama, kepada ilmu-ilmu yang diajarkan sidin dari Allah, dan kemudian kasih sayang sidin luar biasa, menghargai orangnya luar biasa, pengasihannya yang luar biasa, pemurahnya juga luar biasa juga. Semua itu sumbernya dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ikuti. Adalah Imam Habib Abdullah Haddad, ia bersungguh-sungguh atas kesibukan majelis dengan baca kitab-kitab yang bermanfaat dan memutalaah pada ilmu-ilmu agama, karena di majelisnya itu dia dihadiri oleh orang yang alim-alim dan orang-orang jahil semua hadir. Jahil hadir, orang alim hadir juga. Orang alim hadir, orang jahil hadir juga sebenarnya. Dan mereka itu mengharap selamat di negeri akhirat. Jadi sebenarnya di orang yang alim banyak, yang kada alim banyak juga. Hadir situ. Semuaan tujuannya untuk mengharap keselamatan. Dan di majelis itu di majelis itu dicegah dan dijaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti riba dilarang, yang ada mandi orang, dan namimah, maduasah, dan menggunjing orang lain, artinya menyambati kesalahan-kesalahan orang, dan mengadu domba pada sesama muslim, atau membicarakan suatu urusan dunia yang tidak ada artinya. Dan Imam Abdullah membenci dan sangat tidak suka pada membicarakan orang lain. Sayyidina Habib Abdullah Haddad luar biasa marahnya kepada orang yang senang membicarakan kejahatan orang lain. Allah Ta'ala telah membersihkan lisannya. Ia tidak berbicara sama sekali melainkan hanya mudzakarah ilmu, dzikir. Nah, jadi Habib Abdullah Haddad tidak pernah tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu itu yang mengandung ilmu, mengandung kebaikan, mengandung sesuatu yang dicintai Allah, mengandung ibadah, dan dinasihat kepada orang muslim atau menghibur mereka yang bersedih, dan tujuan-tujuan yang bagus lainnya daripada sesuatu yang dia ridhoi, yang diridhai Allah Ta'ala. Jadi seluruh anggota badan tubuhnya Habib Abdullah Haddad hanya untuk ibadat, lisannya pun untuk ibadat. Karena apa? Karena semua itu adalah mengikut daripada datuk beliau Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang itu tidak membanggakan dengan kelebihannya, tapi mengikuti dengan ikutannya. Siapa? Yaitu Rasulullah. Pokoknya nah kayak apakah kita ini diberi Allah kemuliaan, kita diberi Allah ilmu, diberi Allah Ta'ala ilmu, diberi Allah kekuatan beribadat, diberi Allah rezeki yang banyak, diberi Allah pangkat yang hebat, diberikan Allah kemuliaan yang dicintai orang, tetap
kita jangan berpaling daripada jalur-jalur yang diatur atau yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Tetap itu. Jangan karena terpengaruh dengan apa yang ada di diri seorang. Memandang seorang dihargai orang. Memandang seorang dimuliakan di sini orang. Lalu kada hendak lagi menghargai orang. Ini keluar daripada sifatnya Rasulullah. Mantangan dihargai orang. Mantangan dimuliakan orang. Kada terima lagi kebaikan orang. Kada melihat kepintaran orang lagi. Kada menghargai orang lagi. Kada memuliakan orang lagi. Berarti keluar daripada akhlaknya Rasulullah. Jangan Rasulullah. Bagaimanapun orang diberikan kemuliaan, keistimewaan, tapi kalau sudah lepas daripada jalur Rasulullah, maka orang itu akan putus, tidak akan sampai kepada ridha Allah dan rahmat Allah sampai ke akhirat. Putus jadinya. Makanya hati-hati. Jadi kayak apapun kita hebatnya, kayak apapun kita mulianya, kayak apapun kita istimewanya, urusan dunia urusan akhirat, tetap jangan berlepaslah daripada cara hidup orang-orang saleh yang mereka bersambung kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada Allah. Di antaranya, walau seorang sudah diberi kemuliaan, keistimewaan, kehebatan, janganlah kita meninggalkan menghargai mama abah kita. Janganlah kita meninggalkan menghargai guru-guru kita. Janganlah kita meninggalkan menghargai orang-orang alim di antara kita. Janganlah kita meninggalkan menghargai orang lain daripada umat Rasulullah atau orang-orang yang lain daripada hamba Allah. Janganlah kita meninggalkan husnudzan. Janganlah kita meninggalkan daripada berbuat baik kepada orang, walau bagaimanapun kita mendapatkan keistimewaan, walau bagaimanapun keistimewaan, apabila sudah putus daripada jalan yang bagus tadi, maka akan gugurlah kemuliaan itu dan kita akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Habibullah Haddad menasihati dirinya. Jadi orang soleh itu yang diutamakan dirinya dinasihati, orang lain mendengar mengompati terserah aja. Kadang kita menasihati orang, seorang nggak kantor, itu kan bagus ngerasnya. Jadi kalau kita tuh mengajar, gak kelihatannya lah. Kita tuh dilihat orang mengajar, dilihat orang berceramah, dilihat orang beri nasihat, diberi orang misalnya berpidato, dilihat orang berpidato, dilihat orang memadahi orang. Bangun hakikat tujuan kitanya nang itu, kita nang belajar, kita nang menasihati diri kita juga, kita nang memadahi diri kita juga. Itu tujuannya. Orang wali kayak itu. Jadi kalau kita misalnya tujuan memadahi orang aja, menajari orang aja, mendidik orang aja, memadahi orang aja, menasihati orang aja, kitanya kan ada, berarti lebih hebat kita dari orang, berarti lebih mulia kita dari orang, berarti lebih istimewa kita daripada orang, berarti orang tawadu, orang dapat ilmu, orang dapat kebaikan, seorang dapat dosa. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan itu berdasarkan takaburnya hati kita, berdasarkan kesombongan kita, memandang orang hina, kita mulia. Disitulah rusak dan jahatnya kehidupan kita. Orang mulia, seorang hina. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, tabi'ati takrihul mudzakarata fi umurid dunya wa ahwaliha min qadimin wa tukrihud duhura wa takallufatin nas. Abdullah Al-Haddad itu kan diwan kasidah sirin kan. Amdal atau dari bukunya. Tabi'ati takrihul mudakarati fi umurid dunya wa ahwaliha min qadimin wa tukrihud dhura wa tukallufatin La ahada yastashiruni fi umuri dunya wa la yadhkuruha li abada fa innahu la yanbaghi dhalika wa la yahsunu inna tanbaghi an takuna lil akhirati faqat wa amma ad-dunya fayanbaghi an yustashara fiha ghairuna. Ujar sidin apa artinya? Tabiatku membenci perkara-perkara dunia dan keadaan-keadaannya dari sejak dahulu. Kan orang wali lawan dunia itu kata ketujuh. Makanya bila ada lawan sini orang wali itu juga mencari benar kada, bila ada diberi akan sidin. Berarti ketujuh lah artinya. Mencari ya mencari, cuma sekadar keperluan hidup dan untuk keperluan kebaikan.
Orang wali itu berusaha bukan karena berusahanya, orang wali banyak berusaha juga. Orang soleh tasidin berusaha, tapi berusaha tadi agar akhirat, agar ibadat. Berarti sini tadi cinta lo dunia. Buktinya dunia dijadikan akhirat, berarti cintanya kepada akhirat. Lainnya, misalnya orang tuh berusaha untuk menumpuk duitnya, orang berusaha untuk menambah kemegahan hartanya, orang tuh berusaha untuk menambah penampilannya, itu ngarannya hubud dunia. Tapi kalau orang berusaha untuk ibadahnya, untuk kesenangan akhiratnya, untuk perintah Allah yang dikerjakannya, untuk menjalankan acara-acaranya Rasulullah, maka orang itu bukan hubud dunia, tapi hubul akhirat. Aku jisidin dijadikan, aku dimulai dahulunya, tenang, ada tujuan urusan dunia sejak aku lahir. Dan tabiatku tidak suka mengunggulkan diri dan memaksakan orang lain. Nah, orang soleh. Pertama lawan dunia kada senang. Nang disenangi akhirat. Buktinya dunia haja hagan akhirat, duit haja hagan ibadat, motor hagan ibadat. Ya kalau ini telah rumah hagan ibadat, tidak ada sesuatu nang dimilikinya di dalam dunia kecuali nang manfaat hagan akhirat, hagan ibadat. Maka itu ngarannya orang cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat. Dan tabiatku tidak suka mengunggulkan diri. Sidin kada tapi katuju nang harus harap pada orang tenan. Jaka pakaian harus harapnya pada orang. Harus jaka penampilan harus kehebatnya pada orang. Jaka gaya harus paham bagusnya pada orang. Kada mau sidin kata seadanya ya. Dan memaksa orang lain, tidak seorang pun yang bermusyawarah pada urusan dunia. Karena sidin katuju jaka wah ini telah orang politik kedah kon baparah sehingga bisa kada hendak beri pandangan karena sehingga katuju. Jika orang berusaha tapi hakon berunding sehingga tapi mahirani karena sehingga tak katuju juga. Tapi mau sehingga dunia. Dan tidak pula yang menyebutkannya selamanya. Dan tidak pula yang menyebutkannya selamanya. Jadi orang berunding atau bermusyawarah urusan dunia kada mau sidin, dan orang kada mau aja mengisahkan masalah dunia karena tahu sidin itu kada katuju urusan dunia. Udahan aja bang kita katuju kayak gini. Maka paling nyaman hati itu orang yang kada mau urusi urusan dunia. Itu paling nyaman sudah. Yang paling bingung hidup ini orang yang hidupnya siang malam urusan dunia aja. Maka sesungguhnya yang demikian itu tidaklah pantas untukku, yang pantas bagiku hanya urusan akhirat saja. Ada urusan dunia itu lebih pantas bermusyawarah pada orang lain, bukan kami, ujar sidin. Karena sidin kada katuju lawan dunia tadi, sidin kada senang lawan dunia tadi, dan sidin kada katuju kada senang mengunggulkan menghebatkan diri sendiri dengan urusan dunia, maka siapapun kada bisa musyawarah dengan sidin. Siapapun kada mau menceritakan masalah dunia dengan sidin. Kenapa? Karena sidin kada senang dengan urusan dunia. Maka orang-orang di kala itu sangat mencintai Imam Habib Abdullah Al-Haddad dan memuliakannya. Kenapa sidin jadi dimuliakan orang? Kenapa sidin jadi cintai orang? Karena sidin hanya kepada Allah yang cinta. Sidin cintanya hanya kepada Allah dan sesuatu dan yang dicintai Allah. Sidin cintanya kepada Allah dan sesuatu yang dicintai Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang wali, orang-orang solih, tempat-tempat kebaikan-kebaikan, sesuatu yang dicintai Allah. Pokoknya sidin itu hanya cinta kepada Allah dan sesuatu yang dicintai Allah. Karena sidin cintanya kepada Allah dan sesuatu yang dicintai Allah, maka sidin dicintai oleh orang lain dan dicintai dan disegani oleh orang lainnya. Kayak itu aja. Kisahnya tuh kayak itulah. Apabila kita hati kita cinta katuju dengan dunia, maka orang berjauh daripada kita karena dunia hina. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada yang dicintai Allah dan Rasulullah, maka orang itu cinta kepada kita karena kita terkait dengan yang maha mulia dan mulia. Maha mulia Allah, yang dimuliakan Rasulullah. Yang maha mulia itu Allah, yang dimuliakan Allah Rasulullah. Kalau yang dipingkuti, yang dipegangi, yang dicintai Allah yang maha mulia, Rasulullah yang dimuliakan, pasti sudah tak empat mulia. Apabila tak empat mulia, berarti nang hina-hina itu cinta. Dunia cinta, orang-orang ahli dunia cinta. Kenapa? Karena hidupnya itu mulia, orangnya itu tadi. Ayo gue hadatnya. Dan kita diberi Allah
apa yang diberikan kepada Habib Abdullah Haddad. Apabila ada orang yang menanyai perkara agama, maksudnya, bila ada orang yang bertakon masalah perkara agama atau dunia, ia tidak langsung menjawab kecuali setelah nampak perkara yang terbaik bagi mereka dan nyata benarnya. Sehingga ada langsung menjawab pertanyaan, orang berpikir dahulu bujur-bujur dengan jelas, ada terburu-buru nafsu. Setelah itu baru ia mengisyaratkan kepada mereka. Dan adalah radhiyallahu an itu Syekh Abdul Kahab Abi Abdullah Haddad itu sangat berhati-hati pada berfatwa urusan fikih. Ada mau sih sambatnya masalah agama. Soalnya apabila kita tuh memandahkan orang atau menyampaikan kepada orang urusan agama yang salah, harus sasat orang bertaan. Di sini kan ada mau membujur dapat keuntungan kita ini mengamalkan. Apabila ia memberikan fatwa kepada orang lain, ia berfatwa dengan sesuatu yang lebih hati-hati menurut agama. Dan ia memberikan wasiat kepada orang yang meminta wasiat supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala, supaya bersemangat benar-benar memelihara kewajiban-kewajiban. Apabila ada orang, pasti sudah ucapan sidin itu disuruh takwa kepada Allah dan disuruh menjaga apa-apa yang diperintahkan Allah. Itu dulu yang pertama ucapan sidin. Hanya bicarakan yang lain. Dan ia mengatakan innama yustadallu ala kamalis sukhsi bi ta'yidihi lil faraidi. Artinya hanya saja yang menunjukkan atas kesempurnaan iman seseorang itu adalah yang menjalankan dengan benar akan fardu-fardunya, yaitu kewajibannya selaku hamba terhadap Tuhannya. Orang-orang yang hanya saya menunjukkan atas kesempurnaan iman itu seseorang yang menunjukkan imannya itu benar, imannya itu sempurna adalah orang-orang yang benar-benar menjaga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban apa yang diperintahkan Allah. Sembahyang beres, zakatnya beres, puasanya beres, menuntut ilmunya rajin, bakti lawan ibu bapaknya beres, tadi hubungan dengan anak istrinya bagus, hubungan lawan orang lain baik. Nah, berarti orang itu imannya kuat. Karena ukuran iman kuat dan lemah sempurna kurang iman itu adalah gambarannya di dalam akhlak yang sesuai kadarnya dengan hukum-hukum agama. Apabila sesuai dengan aturan agama dijalankan, maka orang itu menunjukkan keimanan, orang itu kuat dan hebat. Apabila ia menghantarkan dan melepaskan seseorang yang ingin berpergian jauh, ia wasiatkan kepadanya dengan takwa kepada Allah, memelihara salat berjamaah dan mengumandangkan adzan sebisa mungkin dan mengamalkan bacaan-bacaan mingguan dan surah Yasin atau baca li'ilah fi Quraisyin ketika merasa takut dan terkadang membaca bagi orang-orang yang berpergian akan surah Al-Fatihah. Dan jadi ini amalan dari sidin lah, amalan dari Habib Abdullah Haddad. Apabila ada orang hendak berangkat ke mana, ke Padang dong sidin, minta doa sidin, didoakan sidin, diwasiati sidin supaya taat terus lawan Allah di mana aja berada, kemudian sembahyang dengan berjamaah terus, kemudian pulang sebisa-bisa. Bila ada kesempatan azan atau kesempatan bang langgar ke masjid kah, di manakah ada kesempatan orang kada seorang, karena itu perkara yang luar biasa juga baiknya membawa orang ke ibadat bang. Dan mengamalkan bacaan-bacaan mingguan seperti surah Yasin. Surah Yasin itu baca karena Yasin itu qalbul Quran, hatinya Quran. Atau membaca li'ilah fi Quraisyin ketika merasa takut, enggak tahu ini lah. Misalnya dihabar-habarakan orang misalnya perkara-perkara yang menakutkan, amalan yang paling bagus apa? Banyakin baca li'ilah fi Quraisyin surah li'ilah fi Quraisyin ila fi rahdatai kita yusaib bal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi Allah yang menjaganya. Allah yang menjaga, siapa aja kalah. Karena paling hebat Allah sudah. Ini apa? Mantung atur penciptaan. Ketika merasa takut, terkadang dia membaca bagi orang-orang yang berpergian akan surah Fatihah. Biniyatil hifdzi wa taysir, niat supaya dia dipelihara dan dimudahkan segala urusan. Jadi Fatihah itu kan sehandap. Kalau kita tuh hendak apakah berniat dengan membaca Fatihah? Ujar Rasulullah SAW, Al-Fatihatu 5 quri'atlah. Al-Fatihatu 5 quri'atlah. Baca Al-Fatihatu 5 quri'atlah. Bermula Al-Fatihah itu terserah niat bagi orang yang membaca. Kabul terus. Kita hendak apakah? Baca Fatihah, mudahan kabul. Apakah? Itu hadis Nabi.
Dan ada yang mengatakan adat menjadikan panutan di dalam perkataan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepada kita zahir dan batin, selalu menjauhkan segala kejahatan kepada kita zahir dan batin, dan selalu mengabulkan hajat kita urusan dunia maupun akhirat. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kepada kita dari segala bala musibah dan azab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, kedamaian, ketentraman, keselamatan bagi negara kita, bagi rakyat negara kita, dan bagi seluruh kaum muslimat di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memenangkan atau mengunggulkan atau memajukan daripada agama-agamanya, yaitu agama Islam, dan selalu diberikannya kemenangan dan keberhasilan dan keberuntungan bagi hamba-hambanya yang beriman dan Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara umat Islam zahir dan batin, dan melihara daripada kejahatan-kejahatan orang-orang yang hasud, yang fasik, munafik, kafir. Dan mudah-mudahan Allah selalu membinasakan orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang jahat daripada orang-orang muslim, daripada kejahatan, daripada berbuat jahat kepada orang muslimin. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada orang-orang yang dicintainya yaitu kenikmatan yang besar. Dan mudah Allah Subhanahu selalu membukakan kepada kita pintu kebaikan, pintu rahmat, pintu ridha, pintu cinta kepada Allah dan kepada orang-orang dicintainya. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita perasaan selalu rindu kepada Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang dicintainya. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rezeki yang halal, berberkat dan bermanfaat. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada generasi keturunan kita dan orang-orang yang mencintai, orang-orang yang kenal kepada kita, yaitu diberikan Allah ridha-Nya, rahmatnya, keampunannya, dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biha alatinkan ya wilayat hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammad amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jama'an. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna alhamdulillah ala kulli ahli nasraka hubbaka hubba kulli amalin yaqribuna ila hubbika Allahumma sirra wa 'allimna Allahumma wa la tatabaghna anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daimah fid dini wa dinil akhirah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika Allahumma innaka 'afuwwun karimun. Rabbana atina fid dunya hasanatan dinana wa anfusana wa ahlana wa amwalana kullu shay'in 'ataytana Allahumma ij'alna wa iyya bi hifdika Allahumma ij'alna wa iyya bi hifdika Allahumma ij'alna wa bi hifdika wa amanika wa amanika wa amanika wa jiwarika wa 'iyyatika min syaitanir marid wa jabbarin 'anid wa ja'alna wajibaka min syaitan ta'ala kullu shay'in tajibna bil 'afwi was salam Allahumma jamilna bil 'afwi was salam wa min taqal istiqamah wa aidu min yu'tina dama bi rahmatika ya rahman Allah fa'asrif 'anil muslimin al bala wal waba wal ghala wal qahd wal mutarbitan wa syai'an qarna dhalimin wa rasul khatimah an min hadzal khasran min al-amah bi rahmatika ya rasul alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Masya Allah.